이 시간이 또 귀한 시간임을 고백합니다. 오늘도 주님께서 온전히 모든 영광 받으시는 은혜의 시간이 되기를 기도합니다. 함께 자리에서 일어나셔서 찬양하심으로 오늘의 예배를 시작하시겠습니다.
Dear Heavenly Father, today we come before you with grateful hearts, as you are our refuge and strength, the source of all goodness and grace. As we gather in your presence, O Father, on this special day, Mother's Day, we lift up all mothers who have provided their lifelong and tireless sacrifices, their wisdom, their patience, and their boundless grace to raise their children and make their husbands a better man. Father, please bless them. Please bless the mothers among us, those raising children, those guiding with wisdom, and those holding families together. May they feel your presence in moments of joy and in times of struggle. We thank you, Father, for providing them with love and strength, for providing them with health and compassion, and for providing them your healing embrace when they need your divine support. Father, please forgive us for the moments we have fallen short, especially for those times when we hurt our loved ones, including our mothers and our wives, whether knowingly or unknowingly. Please, Father, renew our spirits so that we can get back on track and walk faithfully in your path once again. Help us to grow in understanding, patience, and grace, so that we can become worthy of saying that we are your children. Lord, as always, we thank you for our Pastor Yoon, our praising team, our Sunday school teacher, and all those that devote their time and effort to fulfill your destiny. Father, please be with all of us gathered here in your name, especially with our children, who are the growing seeds of your
representation. Father, please be also with our brothers and sisters that are ill. Give them strength and touch them with your Holy Spirit to help them heal. And lastly, Father, bless this congregation and our mothers and wives, our families, and our communities in this coming week, and keep us warm in our hearts and safe. May our love be a reflection of the great love you show to us all. We thank you as always, and we pray in Jesus' name. Amen. 더 함께 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀은 이 에베소서 4장 13절부터 16절의 말씀입니다. 에베소서 4장 13절부터 16절의 말씀입니다. 저희 한 절씩 교독하시고 이 마지막 절은 합독하겠습니다. 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그리스도의 충만하심의 경지에까지 다다르게 됩니다. 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다다라야 합니다. 온 몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며 몸에 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 그 맡은 분량대로 활동함을 따라 몸이 자라나며 사랑 안에서 몸이 건설됩니다. 아멘. 요즘에는 이 시대가 좋아져서 지난 과거에 찍은 사진과 이 동영상들을 많이 남아 있습니다. 이 휴대폰에서 1년 전이나 아니면 몇 년 전에 오늘에 있었던 사진들을 가끔 보여주는 것을 보게 됩니다. 또 그렇게 그러다 보면은 너무나도 자연스럽게 또 과거에 있었던 일들을 다시 한번 보게 됩니다. 그리고 이 하선이의 어렸을 때 사진과 이 동영상을 보면서 이렇게 귀여울 때가 있었구나라는 그러한 생각을 해봅니다. 그리고 이 지금의 모습을 보면은 이 어렸을 때 그 모습이 없어져가는 것을 보게 됩니다. 물론 이 어린아이였을 때는 귀여웠지만 이제는 이 한 살 한 살 또 이 나이가 올라가면서 이 성장을 하는 그러한 모습을 보게 됩니다. 이 얼굴에 있었던 이 볼살도 빠지게 되었고 이제는 조금씩 더 남자다워지는 그러한 모습을 보게 됩니다. 이러한 이 모습은 너무나도 아주 자연스러운 그러한 모습이 될 것입니다. 이 아이가 성장을 하는 것은 너무나도 당연한 일입니다. 이 건강에 특별한 이상이 없는 건강한 아이들은 아무리 성장을 하지 못하게 막는다고 해도 시간이 지나면서 자연스럽게 성장을 하게 됩니다. 또 아무리 성장을 시키기 위해서 노력을 한다고 해도 이 노력으로 되는 것이 아니라 이 시간에 따라서 성장이 되는 것이 바로 이 자연의 이치이며 또 이 하나님께서 창조한 그 사람의 모습이라는 것입니다. 그런데 이러한 이 성장은 우리가 보여지는 이 육체적인 성장만을 이야기하는 것이 아닙니다. 이 몸이 아무리 커져도 이 정신이 성장을 하지 못하면 이 하나의 이 독립적인 그 성인으로 성장을 하기가 어렵습니다. 이 육체적인 성장과 또 이 정신적인 이 성장이 동시에 자라게 될 때 이 건강한 한 사람의 모습으로 이 성장이 되는 것입니다. 그리고 이 특별히 이 하나님의 자녀가 된 우리에게는 이 믿음의 성장이 있어야 합니다. 우리가 이 하나님의 자녀로 이 새 생명을 받아서 또 태어났다면 우리는 이 자연스럽게 이 믿음이 성장을 하며 또 이 성숙한 신앙으로 이 변화를 해야 하는 것입니다. 오늘 이 본문의 말씀을 통해서 이 성숙한 신앙의 사람으로 또 성장하는 삶을 살아가기 위해서 우리가 어떻게 해야 하는지
또 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이 첫 번째로는 이 신앙의 목적이 확실해야 합니다. 이 신앙의 목적이 확실해야 합니다. 이 13절의 말씀을 보시면은 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그리스도의 충만하심의 경지에까지 다다르게 됩니다라고 기록이 되어 있습니다. 여기서 이야기하는 이 온전한 사람을 이룬다는 이 말의 이 온전은 이 완전한 사람이라기보다는 이 성숙이라는 의미로 사용을 하고 있습니다. 그리고 이 쉬운 성경에서도 이 성숙이라는 그 단어로 표현을 하고 있습니다. 즉, 이 오늘 본문에서 이 사도 바울은 우리에게 이 성숙한 이 신앙인이 되라고 이야기를 하는 것입니다. 그렇다면은 이 성숙한 이 신앙인이란 무엇일까요? 이 성숙한 신앙인은 하나님의 이 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 된 사람입니다. 즉, 이 성숙한 이 신앙인은 이 하나님을 향한 또 이 하나님에 대한 이 확실한 그 믿음이 있는 사람입니다. 하나님께서는 이 말씀으로 이 세상을 창조하셨고 또 지금도 살아계셔서 또 우리와 함께 하시는 분이십니다. 하나님께는 이 불가능한 일이 없으시고 또 하나님은 우리를 보호하여 주시는 분이라는 그 사실을 알고 믿는 것이 바로 이 성숙한 신앙인으로 성장을 하게 되는 바로 그 기본, 이 기본의 출발이 되는 것입니다. 여러분, 우리 하나님 아버지는 이 불가능이 없으신 분이십니다. 우리가 이 성숙한 신앙인으로 이 성장을 한다는 증거는 이 하나님을 제대로 알고 또 이 하나님에 대한 이 확실한 믿음이 있다는 것입니다. 이 성숙한 신앙인은 나 자신을 신뢰하지 않습니다. 이 어떤 상황에서도 이 나의 능력과 또 나의 지식이 아니라 이 하나님의 인도함을 신뢰하며 나아가는 사람입니다. 이 성숙한 사람은 이 나보다 하나님을 신뢰하는 이 겸손의 사람이라고 우리가 이야기를 할 수가 있습니다. 이 2주 전에 이 요셉에 대해서 우리가 또 말씀을 함께 나누었습니다. 이 요셉은 이 자신의 어려운 상황 가운데에서도 또 이 자신에게 주어진 일에 이 최선을 다해서 이 행동을 했습니다. 그리고 그것은 이 자기 자신의 이 성격 때문만이 아니라 이 하나님이 또 이 자신과 동행하심을 알고 있었기에 이 자신의 삶에서 또 이 최선을 다하는 삶을 살아간 것입니다. 이 상황으로만 따지면은 이 요셉처럼 아주 이 비참한 인생을 지나간 사람이 아마 없을 것입니다. 이 갑자기 이 자신의 이 형제들에게 버림을 받고 이 노예가 되었습니다. 또 집에서는 일도 해보지 않았을 텐데 이제는 자기 마음대로 할 수 있는 그 인생이 아니라 자신의 주인이 시키는 대로 또 종이 되어 이 살아가게 되었습니다. 당연히 요셉의 마음이 힘들고 또 이 어려웠을 것입니다. 그러나 이 요셉은 이 자신의 마음에 따라 이 불평을 하고 좌절하며 이 시간을 보내지 않았습니다. 이 요셉은 이 자신에게 주어진 그 상황 속에서 이 하나님을 신뢰하며 또 이 열심으로 하루하루를 살아갑니다. 그리고 이것이 이 요셉이 이 성숙한 신앙인이었다라는 것을 보여주는 것입니다. 이 나이는 어렸지만 요셉은 이 하나님을 믿고 또 자신의 삶을 하나님께서 이 버리지 않고 보신다라는 그 믿음이 있었습니다. 그래서 이 죄의 유혹이 올 때에도 이 사람이 아닌 이 하나님 앞에서 이 자신은 그 죄를 지을 수 없다라는 그러한 고백을 하게 됩니다. 여러분, 이 성숙한 이 신앙인으로 자라간다라는 이 증거는 이 우리의 눈에 보이는 상황에 이 우리의 마음이 이 갈대처럼 흔들리지 않는다는 것입니다. 이 아무리 어렵고 또 힘든 상황 가운데 있다고 해도 이 상황 가운데 또 동행하시는 하나님을 믿는 것입니다. 그리고 이 나에게 주어진 이 하루의 삶을
이 하나님 앞에서 이 살아가는 것입니다. 여러분 이 상황을 바라보면은 이 불평이 나오고 또 이 원망이 나오게 됩니다. 그러나 이 우리의 눈을 들어서 우리의 눈으로 하나님을 바라보면은 이 상황 가운데에서 나를 바라보시는 우리 하나님을 만나게 됩니다. 우리는 이해할 수 없지만 이 하나님을 신뢰하며 또 이 성령의 능력으로 우리는 또 하루하루를 살아갑니다. 이 하나님이 어떠한 분인지 이 알면 알수록 우리는 주님의 뜻을 더욱더 구하게 됩니다. 그리고 이 주님의 뜻대로 이 행동을 하기 위해서 우리에게 맡겨진 이 모든 일들에 이 최선을 다해서 살아가는 그러한 삶을 살아간다라는 것입니다. 우리 성도 여러분, 우리가 이 땅에 이 세상에 올 때에 이 아무것도 가져온 것이 없습니다. 그러니 우리는 우리가 이 자랑할 것은 이 아무것도 없습니다. 지금 내가 가지고 있는 이 물질도 또 내가 가지고 있는 이 건강도 내가 누리는 이 모든 것이 이 하나님이 주신 것이라는 것을 이 깨달아야 하는 것입니다. 이 모든 것을 허락하신 우리 하나님을 믿고 또 주님이 주시는 그 능력으로 우리는 모든 일을 주님과 함께 할 수가 있는 것입니다. 이 내가 가진 이 모든 것들이 다 하나님이 주신 것이라는 그러한 주님의 은혜를 깨닫는 사람은 이 우리가 자랑할 것이 이 아무것도 없다라는 것을 이 깨달을 수가 있게 되는 것입니다. 주님의 은혜로 또 주님의 사랑으로 우리가 지금 이 땅에서 이 주님의 축복을 받으며 살아가고 있음을 고백하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 우리 다음 성도 여러분, 이 세상을 창조하신 하나님 또 그리고 지금도 우리와 함께 하시는 우리 하나님이 여러분의 하나님이심을 굳건히 믿으시기를 바랍니다. 이 하나님이 여러분을 사랑하시고 또 여러분의 어려움 가운데 이 동행을 하심을 믿고 또 이 하나님의 인도를 따라서 순종으로 살아가시는 우리 다음에 있는 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 두 번째로는 이 어린아이의 신앙을 버려야 합니다. 이 두 번째로는 이 어린아이의 이 신앙을 버려야 합니다. 이 14절의 말씀을 보시면은 우리는 이 이상 더 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 우리는 인간의 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니지 말아야 합니다. 라고 기록이 되어 있습니다. 이 오늘 본문에서 이 사도 바울은 우리들에게 제발 이 성숙한 신앙인이 되라고 권면을 하고 있습니다. 우리의 신앙이 끊임없이 이 성장을 하라고 이야기를 합니다. 그렇다면은 이 어느 수준까지 우리가 성장을 해야 할까요? 이 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지라고 이 사도 바울은 이야기를 합니다. 우리의 이 신앙적인 수준이 또 인격이 그리고 이 삶의 목표가 이 예수 그리스도를 닮아가는 것이어야 하는 것입니다. 이것이 성숙한 이 신앙인의 자세라고 우리가 이야기를 할 수가 있을 것입니다. 그러면 여러분, 이 유치한 신앙을 버리고 이 성숙한 이 신앙인이 되기 위해서는 이 우리가 어떻게 해야 할까요? 우리는 이 어린아이의 이 신앙을 버려야 합니다. 그렇다면 이 어린아이의 신앙, 이 어린아이의 특징이 무엇입니까? 이 성경의 이 고린도전서 3장의 1절 이하의 말씀을 보시면은 이 육신에 속한 자가 이 어린아이라고 이야기를 합니다. 이 성경에서 이야기하는 이 어린아이의 특징, 이 신앙의 이 어린아이의 특징은 바로 이 육신에 속한 자라는 것입니다. 조금 전에 읽었던 이 14절에서 읽은 말씀처럼 우리는 이 인간의 속임수나 이 간교한 수수에 빠져서 온갖 교훈의 이 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니는 것이
바로 이 어린아이와 같은 그 신앙이 되는 것입니다. 여러분, 이 어린아이들은 아주 단순합니다. 이 아무리 머리를 쓰고 또 이 잔꾀를 부려도 결국 이 부모님 앞에서 다 걸리게 되어 있습니다. 즉, 이 미래에 일어날 일을 예측하지 않고 이 자신이 원하는, 자신이 본능적으로 이 원하는 일에 달려드는 것입니다. 제가 한번 나눈 적은 있었지만 한 번 더 나누겠습니다. 아마도 이 여러분들은 이 어렸을 때 그 어떠한 가정에도 다 이 빨간색 이 돼지 저금통이 다 있으셨을 것입니다. 그리고 저도 역시 이 빨간색 큰 이 돼지 저금통이 있었습니다. 근데 여러분이 돼지 저금통이 있고 또 여러분들이 어린아이라면 이 가장 먼저 하는 이 행동이 무엇입니까? 이 처음에 이 빨간색 돼지 저금통이 집에 들어오게 되면 가장 먼저 하는 일은 바로 이 저금을 하는 일, 이 돼지 저금통 등에 뚫린 구멍을 통해서 돈을 넣는 일입니다. 그리고 그 후에는 이 무슨 일이 일어나게 됩니까? 이건 뭐 개인적인 일일 수도 있지만 이 돼지 저금통을 거꾸로 뒤집어서 이 돈을 넣는 구멍에서 이 돈이 나올 수 있도록 흔들어 봅니다. 나가서 이 군것질들, 이 간식거리들을 사 먹고 싶은데 이 부모님에게 말을 하면은 돈을 달라고 하면은 당연하게 안 주실 것 같고, 그래서 이 스스로 이 돈을 구하려고 이 돼지 저금통을 뒤집고 흔들고 돈을 빼려고 노력을 합니다. 그런데 더 신기한 것은 이 부모님은 또 신기하게 제가 돈을 빼간 것을 다 알고 계신다라는 것입니다. 제가 이 어렸을 때에는 어떻게 알았지? 라고 신기하게 생각을 했지만 이 어른이 된 후에 한번 생각을 해보니까 이 돈이 없는 어린아이가 갑자기 과자를 먹고 있으면 이 어린아이가 어디선가 이 돈이 생긴 것인데 이 애가 이 돈이 생길 곳이라는 것은 이 저금통을 터는 일밖에는 없는 것입니다. 그래서 이 부모님들께서는 너무나도 당연하게 그 일들을 보지는 않지만 알았을 것입니다. 이러한 일들은 우리가 어른이 되면은 너무나도 당연하게 생각을 하게 되지만 이 어린아이였을 때에는 절대로 알 수가 없습니다. 아니, 어떻게 우리 부모님이 내가 돈을 빼간 걸 알았지라는 생각만 가지고 궁금해하면서 있었을 것입니다. 그런데 이 신앙의 이 어린 아이의 모습도 이와 너무나 비슷합니다. 내가 옳다고 생각하는 것을 주장을 하면서 스스로 잘 살아가고 있다라고 이 착각을 하면서 살아가는 것입니다. 여러분이 또 이 어린아이의 특징이 있습니다. 그것은 바로 이 내가 병이라고 이야기를 합니다. 이 아이들이 태어나서 이 2살이 지나면서 이 말을 하기 시작을 하고 자아가 생기기 시작하면서 바로 생기는 병이 이 내가라는 병이랍니다. 그전에는 이 부모님이 해주신 대로 따라하던 아이들이 이 무엇이든지 내가 하겠다라고 해서 내가 병이라고 합니다. 이 어린아이들이 이렇게 이 성장의 단계를 밟아가는 것은 너무나도 이 귀여운 일입니다. 그러나 이 아이들이 이 점점 더 크면서 바로 이 내가병에 걸려서 이 자신이 하지도 못하는 일들을 계속해서 이 자기가 할 수 있다고 우기면서 내가라고 이 주장을 한다면 더 이상 이 귀여움으로 넘어가기는 어려울 것입니다. 이 어린아이의 이 신앙은 이 하나님의 뜻 또 인도하심을 따라서 순종하지 않고 이 내가병에 빠져서 이 자기 스스로의 길을 개척하고 살아가고 있다고 생각하지만 이 인생은 이 자신의 계획에 맞추어서 진행되는 것만이 아니라는 것을 알게 될 때 더 크게 이 실망을 할 수밖에 없게 되는 것입니다. 여러분이 신앙이 성숙한다는 것은
이 자신의 능력의 그 한계를 알아가는 것입니다. 이 내가 할 수 있는 것과 내가 하지 못한, 할 수 없는 것들을 이 배워나가게 됩니다. 물론 이 할 수 없는 것을 이 깨닫게 될 때에는 물론 이 좌절을 하기도 합니다. 그러나 이 자신의 한계를 알아가는 것이 곧 이 성숙한 어른이 되는 그 시작이 되는 것입니다. 이 자신의 이 한계를 알 때 내가 하지 못한 일들을 도와주는 사람들에게 이 감사를 하게 됩니다. 그리고 이 한계를 극복하고 또 도전을 하면서 더욱더 성장할 수 있는 그 기회가 되는 것입니다. 이 뇌가병에 걸린 사람은 이 감사하지 못합니다. 오직 나 자신만을 높이게 됩니다. 그러나 이 신앙이 또 이 성숙을 하는 사람들은 이 뇌가병에서 또 하나님 병으로 이 변화가 되는 것입니다. 이 뇌가병에서 이웃으로 또 나를 도와주는 사람들로 이 변화를 하게 됩니다. 그래서 이 신앙이 성숙한 사람들은 이 모든 일에 이 감사를 하며 나의 나 된 것이 바로 하나님의 은혜라고 이 고백을 하게 되는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 이 뇌가병에서 이 성장하는 신앙인이 되시기를 축원합니다. 이 여러분의 삶에 이 하나님이 주신 은혜를 이 기억을 하십시오. 이 모든 것들이 이 하나님으로부터 온 것임을 기억을 하십시오. 우리의 삶 가운데 이 더 많은 부분에서 하나님이 부어주신 이 은혜를 깨닫게 되는 것이 바로 이 어린아이의 신앙에서 또 이 성숙한 이 신앙인으로 성장하는 이 아름다운 그 모습임을 기억하고 이 모든 상황에서 이 감사가 넘치는 아주 성숙한 신앙인들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 마지막으로는 이 믿음의 결단, 이 믿음의 행동이 필요합니다. 이 15절의 말씀을 보시면은 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다다라야 합니다라고 이 기록이 되어 있습니다. 여러분, 우리가 이 성경을 통해서 또 이 말씀을 통해서 이 많은 것들을 배우게 됩니다. 또 그리고 이 깨닫게 됩니다. 이 많은 성도들이 이 하나님의 뜻을 구하고 또 하나님의 뜻을 알아가게 됩니다. 하지만 그것으로 끝이 난다면 이 진정한 이 성숙한 신앙인이라고 부르기가 어렵습니다. 우리가 배운 것을 우리는 실천을 해야 합니다. 즉 우리에게는 이 순종이 필요합니다. 우리가 이 순종으로 이 행동을 할 때 우리의 믿음이 이 성장을 하게 됩니다. 이 자리에 계신 분들은 아마도 다 간증들이 있으실 것입니다. 하나님이 무언가 하라고 하셨을 때 그것을 순종을 하신 적이 있으십니까? 하나님의 이 말씀을 통해서 여러분을 깨닫게 하셨을 때에 그 깨달음을 가지고 또 이 순종으로 연결이 되었다면 그것은 하나님의 사랑 안에서 이 예수님을 닮은 이 행동을 한 것입니다. 그리고 우리가 하나님의 사랑 안에서 이 순종을 했다면 그 사랑으로 인하여서 우리 안에서 또 이 하나님의 열매가 나타나게 되는 것입니다. 여러분, 예수님을 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 예수님은 말만 하지 않으셨습니다. 이 사랑하라고 이 말씀을 하셨기 때문에 죽기까지 이 사랑을 하셨습니다. 또 주라고 하셨기 때문에 이 자기의 생명까지도 주셨습니다. 섬기라 하셨기 때문에 이 자신의 이 제자들의 발을 씻겨 주셨습니다. 또 용서하라고 하셨기 때문에 이 십자가 위에서 또 침을 뱉고 조롱한 자들을 향해서 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서라고 또 하나님께 기도를 하셨습니다. 이 성숙한 신앙인에게는 반드시 이러한 행동이 따라와야 하는 것입니다. 이 성경에서 이야기하고 있는
믿음의 조상인 이 아브라함은 어떠했습니까? 이 창세기 12장 1절의 말씀을 보시면은 제가 읽겠습니다. 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가거라 라고 기록이 되어 있습니다. 하나님께서 이 아브라함에게 자신이 살고 있는 땅, 또 자신이 태어난 곳, 자신의 아버지의 집에서 떠나서 또 하나님이 보여주는 그 땅으로 가라고 말씀을 하십니다. 그리고 2절과 3절의 말씀에서 또 그렇게 행동을 할 때 하나님께서 복을 주실 것이라고 약속을 하십니다. 그리고 이 4절 말씀을 보시면은 아브라함은 주님께서 말씀하신 대로 길을 떠났다. 또 그와 함께 길을 떠났다. 아브라함이 하란을 떠날 때에 나이는 75이었다라고 기록이 되어 있습니다. 이 아브라함은 주님께서 말씀하신 대로 순종하고 이 길을 떠났다라는 것입니다. 그리고 이것이 바로 이 아브라함의 이 순종의 축복이 되는 것입니다. 그리고 이와 정반대의 모습이 이 신약 성경에도 나와 있습니다. 그 내용이 무엇입니까? 이 마가복음 10장 17절에서 22절의 내용을 보시면은 바로 이 부자 청년에 대해서 이야기가 나오고 있습니다. 간단하게 설명을 하자면 나누자면은 이 부자 청년이 이 예수님께로 다가와서 이 영생을 얻기 위해선 어떻게 해야 하냐고 물어봅니다. 그러자 예수님께서 이 계명들을 말씀하시면서 그 계명들을 지켜야 한다라고 말씀을 하셨고 또 그때에 그 부자 청년이 그 계명들을 다 자신이 지켰다라고 이야기를 합니다. 그리고 21절의 말씀을 보시면은 제가 읽겠습니다. 예수께서 그를 눈여겨보시고 사랑스럽게 여기셨다. 그리고 그에게 말씀하셨다. 너에게는 한 가지 부족한 것이 있다. 가서 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그리하면 내가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 라고 기록이 되어 있습니다. 예수님께서 그를 눈여겨보시고 또 사랑스럽게 여기셨다라고 기록이 되어 있습니다. 그리고 이 한 가지 부족한 것, 이 자신의 소유를 모두 팔아서 이 가난한 사람들에게 나누어 주면 또 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이라고 이야기를 하시고 또 자신을 따르라고 이 말씀을 하십니다. 그리고 나서 이것이 어떻게 되었습니까? 이 22절의 말씀을 보시면 그러나 그는 이 말씀 때문에 울상을 짓고 근심하면서 떠나갔다. 그에게는 재산이 많았기 때문이다 라고 기록이 되어 있습니다. 이 부자 청년 또한 이 영생을 얻을 수 있는 방법, 또 하나님이 주시는 복을 그 받는 방법을 알았지만 결국 이 순종을 하지 못하는 그러한 모습을 우리가 보게 됩니다. 여러분이 내가 하고 싶은 것만 하는 것이 이 순종이 아니라는 것입니다. 내가 생각하는 것보다 또 하나님이 하라고 말씀을 하시면은 그 말씀을 존중하고 또 행동으로 옮기는 것, 이것이 바로 이 진정한 순종이 되는 것입니다. 이 순종은 그저 이 행동만을 나타내는 것이 아닙니다. 이 행동 안에 하나님의 말씀을 믿는 믿음, 그리고 하나님을 존중하고 신뢰하는 마음, 이 모든 것의 결과가 바로 이 행동하는 믿음이 되는 것입니다. 제가 이 한 가지 예를 들면은 이 잠언 19장 9절 말씀에 이 거짓말을 하지 말라는 이 하나님의 말씀을 듣고 또 그 말씀을 믿고 또 존중을 하는 사람은 틀림없이 거짓말을 하지 않을 것입니다. 이 자신에게 이 불리한 상황이 온다고 해도 이 하나님을 존중하고 믿는 사람은 이 거짓말을 하지 않을 것입니다. 그러나 이 자신에게 불리할 때 또 이득이 될 것 같은 상황에서 이 아무렇지도 않게 이 거짓말을 한다면 이것은 단순하게 거짓말을 한 것이 아니라 이 하나님께서 하신 그 말씀을 믿지도 않고 존중하지도 않으며 오히려 무시하는 그 행동의 결과가 되는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 이 순종은
하나님을 존중하며 또 신뢰하는 사람이 이 행동으로 나타내는 이 신앙 고백이 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 이 소중히 여기고 또 존중하는 사람은 그 말씀에 순종을 하게 되어 있는 것입니다. 우리 다음에 이 모든 성도님들의 이 믿음이 그저 이 말씀을 아는 지식으로 머물지 않으시기를 바랍니다. 이 말씀에 이 지식이 없이 이 행동을 해서도 안 되지만 이 말씀을 알고 있음에도 행동을 하지 않으면 그것은 그 말씀을 신뢰하지 않는다는 것을 내가 직접 나타내는 것, 내가 직접 보여주는 것과 같습니다. 하나님을 더욱더 알아가는 지식과 또 하나님의 뜻을 깨닫는 지혜와 또 순종을 할 수 있는 이 성숙한 믿음을 구하십시오. 우리 다음에 있는 이 모든 성도님들은 이 믿음으로 순종하는 이 성숙한 신앙인들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 이 사도 바울은 이 에베소 교인들에게 이 성숙한 신앙인으로 자라갈 것을 이야기합니다. 그리고 이것은 바로 오늘 우리에게도 똑같이 해당이 되는 말씀입니다. 이 교회를 오래 다니고 또 직분이 있다고 해서 이 모두가 이 성숙한 신앙인이 되는 것은 아닙니다. 이 바른 믿음의 성숙을 하려면 먼저 하나님을 바로 알아야 합니다. 그리고 이 어린아이의 모습을 버리시기를 축원합니다. 이 내가 병에서 바로 내가라고 외치는 이 내가 병에서 이제 성장하여 우리에게 주신 이 많은 은혜를 깨닫고 또 이 감사하는 여러분들이 되시기를 축원합니다. 이 하나님의 말씀을 듣고 신뢰하고 존중을 한다면 이제 우리는 그 말씀을 행동으로 보여주는 순종을 해야 하는 것입니다. 바로 이것이 이 진정으로 이 성숙한 신앙인의 모습이며 또한 예수님을 닮아가는 이 바른 믿음의 성장이 되는 것입니다. 우리 다음에 있는 이 모든 성도님들은 우리 하나님의 뜻을 구하며 하나님이 명하신 일들을 깨닫고 또 믿음으로 순종함으로 이 성숙한 신앙인의 모습을 가지고 또 이 하나님이 기뻐하시는 그러한 삶을 살아가시기를 축원합니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 이 시간에 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리가 지금 이 하나님을 얼마나 알고 있습니까? 우리가 하나님을 또한 얼마나 알기를 원하십니까? 하나님의 말씀을 통해서 이 성경을 통해서 우리가 하나님을 알아가게 됩니다. 하지만 이것은 우리가 그저 지식에 그치지 않는다는 것을 우리가 생각을 하며 하나님의 말씀을 읽으면서 또 우리의 삶에서 적용하는 삶을 우리가 살아야 함을 하나님께서는 우리에게 요구하시고 원하십니다. 이 시간 우리가 이 말씀을 알지만 그 말씀을 적용하지 않았다면 이 시간에 주님 앞에 다시 한번 회개하며 고백하며 우리의 삶이 하나님의 말씀을 순종하는 살아있는 말씀을 순종하는 그런 믿음을 우리에게 허락하여 달라고 이 시간에 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 우리의 삶 가운데에서 하나님을 알아가는 그런 마음이 있었지만 하나님을 배워가면서 알아가면서 그것으로 그치는 것이 아니라 우리 안에 하나님의 마음이 들어오기를 원합니다. 우리 안에 하나님의 마음으로 우리가 행동하며 순종하는 삶을 살아가기를 원합니다. 우리가 부족하고 연약할 때마다 우리를 인도하여 주시는 하나님을 바라고
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 안에 이 어린아이의 신앙이 있었음을 지금 이 시간에 고백합니다. 아버지, 부족한 우리를 하나님께서 채워주시고 또 어린아이 같은 이 우리의 신앙을 자라게 하여 주심에 감사드립니다. 아버지, 우리가 이제는 이 성숙한 신앙인의 모습으로 살아가기를 원합니다. 이 나의 뜻과 또 나의 계획이 아닌 우리 하나님의 뜻을 구하며 또 하나님의 뜻을 깨닫고 순종할 수 있는 믿음을 우리 모두에게 허락하여 주시옵소서. 우리 모두가 이 성화의 모습, 이 예수님을 닮아가는 그 모습으로 변화되도록 우리 모두를 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 더함 한인교회 주일 예배에 오신 여러분 모두를 환영합니다. 오늘은 이 마더스데이입니다. 우리 교회에서는 이 지난 주일에 행사를 했지만 이제는 오늘 마더스데이니까 이 각자 가정에서 또 어머니들과 이 좋은 시간들을 보내시기를 바랍니다. 특별한 광고는 없고요. 다음 주 기도는 안나연 집사님입니다. 감사합니다. 저희 마지막으로 찬양하고 기도하고 이 예배를 마치겠습니다.
먼저 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다. 우리 더함 교회가 하나님만 바라보는 교회가 되게 달라고, 그리고 이 지역에 이 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되게 달라고 이 시간에 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 이 시간에 우리 더함 교회를 위해서 기도합니다. 아버지 우리 교회가 하나님을 알아가는 그러한 교회가 되길 원합니다. 우리 더함 교회가 하나님만 바라보는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 더함에 있는 모든 성도들이 하나님을 바라보면서 하나님의 뜻을 구하면서 하나님께서 말씀하신 대로 순종하며 나아가는 그러한 교회가 되도록 아버지 축복을 허락하여 주시옵소서. 이 매일의 삶에서 하나님을 경험하기 원합니다. 매일의 삶 가운데 하나님의 인도하심을 경험하는 우리 교회가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 하나님께서 우리를 인도하여 주시고 하나님의 말씀을 깨닫게 하여 주시고 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에 맡겨주시고 역할들을 그 사명들을 감당할 수 있도록 아버지 우리 모두에게 힘과 능력을 부어 주시옵소서. 주님의 말씀을 깨달으며 그 말씀을 붙잡고 하루하루 살아가기를 원합니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 사회의 삶 가운데 주님의 함께하심을 경험하며 최선을 다하여 살아가는 우리 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리가 부족하고 연약하며 연약하기 때문에 하나님을 바라보며 하나님을 의지하며 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리가 이 어린아이의 신앙을 내려놓기 원합니다. 우리의 능력을 다시 한번 바라보기를 원합니다. 나의 한계를 깨닫게 하여 주시고 내가 할 수 있는 일과 내가 할 수 없는 일을 구분할 수 있게 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리가 할 수 있는 능력이 있을 때에도 하나님께 기도하며 하나님과 함께 행동하는 삶을 믿음의 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 아버지 주님을 의지하며 주님을 기대하며 주님께 기도하며 나아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 아버지 이 시간에는 우리 각자의 개인의 기도와 또 개인의 소원과 가정의 소원을 하나님께 올려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 우리의 모든 기도 제목들을 또 다 들어주시고 또 우리가 기도하는 것들보다도 더 우리에게 필요한 것들로 채워주실 것을 믿으면서 함께 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 또 그리고 특별히 우리 다음에 있는 이 모든 환자들, 아픈 분들을 위해서 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 이 시간에 또 간절히 바라보고 기도하는 것은 하나님께서 우리가 가지고 있는 이 개인의 소원들, 우리 가정의 소원들을 다 알고 계시며 또 우리에게 또 응답해 주시는 그런 하나님을 우리가 깨닫기를 원합니다. 우리가 기도할 때 주님의 뜻을 구하며 함께 기도하는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 내가 구하는 것과 또 하나님께서 주시는 응답이 다르게 나타날 수 있음을 우리가 알게 하시고 우리에게 더 필요한 것들, 우리에게 더 중요한 것들이 무엇인지 알아가는 그 하나님이 주시는 지혜를 우리 모두에게 아버지 허락하여 주시옵소서. 특별히 이 시간에 함께 기도하며 구하는 것은 우리 교회 안에 있는 모든 환자들을 위해서 기도합니다. 여러 가지 질병들과 감기와 또 이 아픈 병들을 위해서 기도합니다. 아버지께서 우리가 함께 한 목소리로 한 뜻으로 기도할 때 응답해 주신다는 그 말씀처럼 우리가 정말 한 몸으로 한 마음으로 기도합니다. 모든 아픈 환자들을 깨끗하게 치유하여 주시옵소서. 우리가 할 수 없음을 다시 한번 고백합니다. 우리가 이 질병에 대해서 우리가 할 수 있는 것이 아무것도 없음을 고백하오니 하나님께서 친히 만져주시고 치유하여 주시옵소서. 우리는 우리의 인간의 방법대로 하며 하나님께서는 이 하나님의 방식대로 이 아픈 환자들을 치유하여 주시옵소서. 우리 모두가 주님의 역사하심을 경험하기 원합니다. 이 시간 함께 기도하며 주님께서 역사하시는 그 모든 일들을 함께 체험하며 주님의 역사하심, 치유의 치유하심을 우리가 고백하며 간증으로 올려드릴 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서.
기도하겠습니다. 좋으신 아버지 감사합니다. 우리를 하나님의 자녀로 삼아주심에 감사를 드립니다. 우리가 이제 이 어린아이의 신앙에서 성숙한 신앙을 갖기를 원합니다. 우리를 인도하여 주시고 우리를 성장시켜 주옵소서. 이 매일의 삶 가운데에서 하나님을 경험함으로 우리의 믿음이 성장하기를 원합니다. 우리가 이 성경에서 읽은 이 성경으로 경험한 이 하나님을 통해서 또 우리의 삶이 변화가 되며 우리의 삶이 이 순종의 삶을 살아가도록 우리 모두에게 순종하는 믿음을 허락하여 주옵소서. 이 내 뜻과 내 마음, 내 계획의 삶이 아닌 주님의 뜻과 주님의 계획을 깨닫고 또 주님의 인도하심을 따라서 이 순종하는 삶을 통하여서 또 우리 모두 우리 안에 이 주님이 허락하시는 그 큰 축복들을 경험하는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 은혜 안에서 감사하며 순종하는 이 바른 신앙으로 성장을 하기 원하는 우리 더함에 있는 이 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.